Thank you, Pastor. Unless the Lord speaks, I don't have anything to share. Cheppandi, brother. అనలే దేవుడు మాట్లాడేదాకా నేను చెప్పుకోవడానికి ఏ మాట లేదు నా దగ్గర. There's nothing, I'll be tongue-tied. నా నాలుక నుంచి ఒక్క మాట రాదు. Hallelujah. Hallelujah. And as Cyrilla sister testified, సిస్టర్ సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా this is a gift for a lifetime. ఇది జీవితకాలం ఉండిపోయే ఒక బహుమానము. This is not a one-day gift. ఇది ఒక్క రోజుకు ఉండిపోయేది కాదు. Amen. Amen. The fire of God baptized us for life. దేవుడి యొక్క అగ్ని మనకు జీవితకాలానికి బాప్తిజం ఇచ్చి ఉన్నది. It's a fire he gave to you. అది మీకు ఇచ్చిన అగ్ని. And it is your responsibility to keep fanning it and making it burn brighter and brighter. అది ఇంకా బిగ్గరగా రగులుతూ ఉండేటట్లుగా ఉంచాల్సిన బాధ్యత మీదే. And hotter for Jesus. ఇంకా వేడిగా అతిగా అగ్ని రగిలేటట్టుగా యేసు ప్రభు కోసము. So what was the whole day about? అయితే ఆ రోజు మొత్తం దేని గురించి ఉండేను? The whole day what did we do? ఆ రోజు మొత్తం ఏం చేసాం? Yes. And since worship is going to be our lifestyle from 15th August, ఆ 15వ ఆగస్టు రోజు నుంచి మనము జీవితాంతము దేవుణ్ణి స్తుతించేటట్లుగా ఉండే శైలి. today we'll meditate a little bit on worship. ఈ రోజు ఆరాధన గురించి ఇంకెక్కువ ధ్యానిస్తాము. You would have heard many messages on worship. ఆరాధన గురించి ఎన్నో విషయాలు మీరు విని ఉండొచ్చు ఇప్పటిదాకా. But today's message is completely different. అయితే ఈ రోజు You would never have heard it. ఈ రోజు వినబోయే వాక్య సందేశం మీరు ఎప్పుడు విని ఉండరు. Because the Lord gave it to me. ఎందుకంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So and another one testimony I want to share. ఇంకో సాక్ష్యం నేను మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను. Vijaya sister, who's come and testified this morning, ఇప్పుడు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పిన విజయ సిస్టర్, she has been coming to the church for the last 14 years. 14 సంవత్సరాలుగా సంఘానికి వస్తున్నప్పటికీ Not one day she had courage to come and stand and testify. ఒక్క రోజు కూడా తను ధైర్యం చేసి సాక్ష్యం చెప్పలేదు. Every time she'll say, sister, I want to share from so many years. I want to tell testimony, sister. I want to tell testimony, sister. But I don't have that. I am so fearful. ఎన్నోసార్లుగా నేను సాక్ష్యం పంచుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్తూ ఉండేది కానీ ధైర్యం నాకు సరిపోవట్లేదు అని చెప్పేది. But this sister today she came boldly and she testified. కానీ అదే సోదరిమణి ఈ రోజు ధైర్యంగా వచ్చి దేవుడికి సాక్ష్యం చెప్పగలిగింది. That is evidence she's received the fire baptism. She received boldness from Jesus. Amen. ఆ అగ్ని బాప్తిజం పొందుకున్నది అని చెప్పడానికి అది ఒక సాక్ష్యం యేసు ప్రభువు నుంచి. Hallelujah. So many testimonies. ఎన్నో సాక్ష్యాలు. And now because we're going to live a life of worship, ఇకపైన మనము ఆరాధనలో జీవించబోతున్నాం today we కాబట్టి need to know God's prescribed way of worship. అయితే దేవుడు చెప్పిన మాటలు ఏమైతే ఉందో ఎలా ఆరాధించాలో ఆ మాటల్ని తెలుసుకుందాం. According to the text what he is given, what is his prescribed way for worship? ఆయన ఇచ్చిన వాక్యం ప్రకారంగా ఆయన ఆదేశం ఎలా ఉంది, ఎలా ఆరాధించాలి అని. Did you anytime think that God has given a prescribed way for worship? Or just we can come into his presence and sing and worship? మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా దేవుడు ఒక ఉత్తర్వు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఇలాగే ఆరాధించాలని, లేదా ఎలా పడితే అలా ఆరాధించొచ్చు అని ఉందా? So before we could get into the message, we'll all stand up and pray, please. వాక్యంలోకి వెళ్ళే ముందు అందరం లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేద్దాము. Father God, we thank you for this precious morning. పరిశుద్ధుడైన దేవా, ఈ ఉదయకాలంని బట్టి నేను ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాము. Father God, we thank you, Lord, for giving us this opportunity to come into your presence, to hear your word, O Lord, Father God. దేవా, నీ సన్నిధిలోకి వచ్చి నీ వాక్యాన్ని వినే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you for the fire baptism, Lord. ఈ అగ్ని బాప్తిజంని బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు దేవా. Thank you for destroying the works of the devil upon our life, మా Lord. జీవితంలో అపవాది క్రియలను నాశనం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు Thank you దేవా. for destroying the past upon our life, Lord. మా గత జీవిత కాలంలో జరిగిన పాపాలన్నిటిని నశింపజేసినందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. Lord, you've burnt away all our failures, O Lord. మేము ఓడిపోయిన ప్రతి ఒక్క ఓటమిని ప్రభువా రగిలించినందుకు, కాల్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. Everything that was stopping us to come into your presence, you've removed every barrier, broken every wall, Lord.
ఏదైతే మీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని రాకుండా ఆపుతూ ఉండేనో ఆ సంకెళ్లను తెంచివేసినందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. We give you glory, Father God. నీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాం నా తండ్రి. We open our hearts, Lord, this morning, మా హృదయాలను నీ సన్నిధిలో సిద్ధపరుస్తున్నాం దేవా. asking for your Spirit's guidance, Lord, నీ ఆత్మ యొక్క నడిపింపు కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. that you will sow the word into our hearts deep, O Lord. మీ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో లోతుగా విత్తుతారని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Let our lives be as a pleasing sacrifice of worship to you, మా Lord. జీవిత కాలము మిమ్మల్ని మెప్పించే ఒక ఆరాధన స్తుతిగా ఉండేటట్టుగా దీవించండి నా తండ్రి. With your help, Lord, నీ సహాయం చేతనే నా తండ్రి. precious Holy Spirit. పరిశుద్ధమైన పరిశుద్ధాత్మ, In the mighty name of Jesus, we pray, Father. Yes. Holy Spirit. పరిశుద్ధమైన పరిశుద్ధాత్మ. In the mighty name of Jesus. ఆమేన్. Shall we all be seated, please? So today's title for our message is The Heart of Worship. అయితే ఈరోజు మనం వినబోయే వాక్యం యొక్క శీర్షిక ఆరాధనకైన హృదయము. Why is God interested in the heart? దేవుడికి హృదయం పట్ల ఎందుకు అంత వాంఛ? Did Jesus ask us to worship from the heart? యేసు ప్రభు హృదయం నుంచి మనం ఆరాధించాలని అడిగాడా? Why is the heart important? ఎందుచేత హృదయం అనేది ముఖ్యము? Yes. The heart is, I'm not talking about the organ heart. నేను హృదయం అంటే ఇక్కడ ఉండే ఒక అవయవం గురించి మాట్లాడట్లేదు. The heart is deep seated. హృదయం అనేది లోతుగా ఉండేది. Okay, if we look at the physical heart, శారీరకమైన హృదయాన్ని చూసినట్లయితే is the heart on my shoulder? నా భుజం పైన ఉందా, Is it on my toe? లేదా కాళ్ళ పైన ఉందా? Can you touch my heart? ఇక్కడ ముట్టుకోవచ్చా హృదయాన్ని? Can you see in my heart? నా హృదయాన్ని మీరు కళ్ళతో చూడగలరా? We just can't, because God put the heart, protected it, put it safely deep inside us. ఎందుకంటే ఆ హృదయాన్ని చాలా భద్రపరిచి సురక్షితంగా పెట్టి మన లోపల కనిపించకుండా పెట్టి ఉన్నాడు. When the doctors perform a surgery, ఎప్పుడైతే డాక్టర్లు ఏదైనా సర్జరీ ఏమని it's చేస్తారు, the most complicated surgery. It takes the longest time. చాలా కీలకమైనది హృదయానికి సంబంధించింది, అధిక కాలం తీసుకుంటుంది. Why? ఎందుకు? Because it's not just on the surface. ఎందుకంటే అది పై పైన ఉండేది కాదు. They have to cut through layers of muscle. ఎన్నో భాగాలను ప్రాంతాలను కోసివేసి They have to cut the rib cage open. ఆ అస్థి పంజరాన్ని కూడా చీల్చి There inside the rib cage it is hidden. ఆ అస్థిపంజరం లోపల దాక్కొని ఉంది. That's a physical heart. అది శారీరకమైన హృదయం. And Jesus always, the word of God always refers to our spirit or our soul as a heart. దేవుడి యొక్క వాక్యము మన ఆత్మను ఎప్పుడు సంబోధించేటప్పుడు హృదయము అని సంబోధిస్తుంది. That means it's very deep seated. Our spiritual heart is deep seated. Nobody will know what you're thinking and nobody can see your heart. దాని అర్థము మన ఆధ్యాత్మికమైన హృదయం అనేది చాలా లోతుగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఏం ఆలోచిస్తున్నాము, ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. And that heart is visible only to God. ఆ హృదయము కేవలం దేవుడికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. And that is why, and all the time, God is looking at the heart. నిరంతరము దేవుడు ఆ హృదయం వైపే చూస్తూ ఉన్నాడు. It is of such great importance అంత గొప్పటి ప్రాముఖ్యత అది. that God doesn't look at our face itself. దేవుడు మన ముఖాన్ని కనీసం చూడడు. He doesn't look at what we are wearing itself. మనం ఏం ధరించి ఉన్నామో అది చూడడు. Man looks at all this, hairstyle and all that. మనుషులు చూస్తారేమో మనం ఎలా ఉన్నాము, ఎలా దువ్వుకున్నాము. But if Jesus looks at you, కానీ యేసుప్రభు మీ వైపు చూసినట్లయితే he can see your heart. మీ హృదయాన్ని చూడగలడు. What you're thinking inside. దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, And what you're hiding inside. హృదయంలో ఏం దాచుంచారు అని. Amen? ఆమేన్. What's in the heart is of God's interest. హృదయంలో జరిగే పనులు దేవుడి చిత్తానుసారమే. Sister said, from out of the heart, the issues of life flow. హృదయం నుంచే జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు కూడా ప్రవహిస్తాయి. God is not interested in anything about you. He's interested in my heart, in your heart. దేవుడికి ఏ ఒక్క విషయం పట్ల ఆసక్తి లేదు, మీ హృదయం నా హృదయం పట్లనే ఆసక్తి ఉంది. So let's look at John 4:24. We are all familiar with this verse. అయితే యోహాను It's by సువార్త heart for 4వ us. అధ్యాయము 24వ వచనాన్ని చూద్దాము. Yes. Yes. God is spirit. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ. You see, that's
itself a very huge revelation. God is spirit. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. That's a huge revelation that God is spirit. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 24వ వచనం. Just brother translate what I'm saying. దేవుడు అనేది పరిశుద్ధాత్మ. ఎవరైతే ఆత్మను ఆరాధిస్తారో వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను No, ఆరాధించాలి. I didn't ask to read the verse. Say God, that's a huge revelation. God is spirit. అది ఒక గొప్ప ప్రకటన. దేవుడు అనేది పరిశుద్ధాత్మ, ఆత్మ. We can just read the verse like that వాక్యాన్ని చదివేస్తాం కానీ without even understanding that God is spirit. దేవుడు అనేవాడు ఒక ఆత్మ అనేది అర్థం చేసుకోకుండా వాక్యాన్ని చదివేస్తూ ఉంటాం. We need to grasp this foundation of our faith. We are not worshipping a God that we can see, touch, feel, hear. ఈ ఆరాధన అనే పునాదిని మనము స్పర్శించగలగాలి. దేవుడు అనేవాడిని ముట్టుకొని చూసి స్పర్శించలేము. Our God is God in spirit. దేవుడు అనేవాడు ఆత్మలో ఉండువాడు. When you had the fire baptism, he was in spirit here. Did anybody see him? అగ్ని బాప్తిజం పొందుకున్నప్పుడు ఆయన ఆత్మ రూపంలో ఉన్నాడు. శారీరకంగా ఎవరు చూడలేరు. But we have testimony of transformation. కానీ ఇక్కడ మార్పుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలు అనేకం ఉన్నాయి. That is who God is. అలాగే దేవుడు ఉన్నాడు. He's interested in transforming our hearts. మన జీవితాలని, హృదయాలను మార్చడంలో ఆసక్తి కలిగిన వాడు. I had a little boy here. He was crying like anything in the front. ఇక్కడ ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉండేను. ఆ రోజు చాలా బిగ్గరగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. The Holy Spirit just he was just filled with the Spirit of God. He was crying. I mean, like, I was just thanking God, before I could even put my hand and touch him, he started crying. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి దగ్గర నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నేను చేతులారా ముట్టుకునే ముందే తను ఏడవడం ప్రారంభించాడు. Can we all focus, please? This is for us also. ఇది మన కోసం Front కూడా row. శ్రద్ధ వహించాలని కోరుతున్నాను. Media team. Let's not miss this. ఈ అవకాశాన్ని మనం వదులుకోకూడదు. Yes. Now can we please read the word? God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలెను. God is spirit. We have to meditate on that word, that who we are serving is an eternal God. Amen. దేవుడు ఆత్మ గనుక అనే ఆ మాట పైన మనం ధ్యానించాలి. ఎందుకంటే నిరంతరం ఉండువాడు. He is the living God. He is the living spirit. ఆయన సజీవుడైన దేవుడు, సజీవుడిగా ఉండే ఆత్మ. Hallelujah. And those who worship, now not everybody is worshiping God. See, Jesus is saying, but there will be some, and those that worship him. ఎవరైతే ఆరాధిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరి గురించి కాదు, ఎవరైతే ఆ ఆత్మ రూపంలో ఆయనను ఆరాధిస్తున్నారో must worship him ఆయనను ఎలా ఆరాధించాలి అంటే from their spirit. వారి ఆత్మ నుంచి ఆరాధించగలగాలి. If there is no other worship that's accepted. అది లేకపోతే అది అనుగ్రహింపబడిన ఆరాధన కాదు. If I'm worshiping just like that with my spirit somewhere else, నా ఆత్మ రూపంలో ఇంకేదో ఆరాధన నేను చేస్తూ ఉండి, that worship is not going to Jesus. ఆ ఆరాధన యేసు ప్రభుకి వెళ్ళట్లేదు. When the Israelites came out from the promised land, ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీయులు ఈ వాగ్దాన భూమి నుంచి బయటకు వచ్చారో, and they told Pharaoh, I'm going to worship God, you see. ఫరోకి చెప్పి ఉన్న మాట, మేము దేవుడిని ఆరాధించబోతున్నాం చూడండి. All those through the Red Sea, God brought them out to worship him. ఆ ఎర్ర సముద్రం గుండా వారిని తీసుకొచ్చింది దేవుడిని ఆరాధించడానికి. And when Moses went up so that God will give him guidance, a prescribed way to worship him. దేవుడి నడిపింపు ఎలా ఆరాధించాలనే అనుశాసనం వినాలి అని వెళ్ళినప్పుడు మోషే, They did not wait for Moses, God's prescribed way of worship. దేవుడు చెప్పిన తీరుగా ఆరాధించే ఒక విషయము మనకు బోధపడేదాకా వీళ్ళు వినలేదు, ఆగలేదు. We know what happened. తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు. They made a golden calf. వారు ఒక బంగారం రూపంలో ఒక విగ్రహాన్ని And they bowed down to it and worshipped it. దానికే మోకరించి ఆరాధించడం ప్రారంభించారు. They could not wait for Moses and for God to tell how to worship. వారు మోషే కోసము దేవుడి మాటల కోసము ఎదురు చూడలేకపోయారు. The word of God says, God did not accept this worship. They gave worship. Worship belongs only to God.
దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రకారంగా ఆ ఆరాధనను దేవుడు స్వీకరించలేదు. ఆరాధన అనేది దేవుడికి మాత్రమే సొంతము. So what he did? అయితే ఏం చేస్తాడు? He took that worship and he gave it away to the host of heaven. ఆ ఆరాధనను తీసుకొని పరలోకపులో ఉన్న మన రాజుల రాజుకు ఆయన సమర్పించాడు. You see, God is holy. దేవుడు పరిశుద్ధుడు. He has a way that we have to worship. ఆయనను ఆరాధించడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. And today we are going to see, I'm sure we know about it, but we are going to remember his word and see a few examples so that our lives will be a life of worship in spirit and in truth. ఈరోజు మనకు కొంతమందికి ఆ విషయం తెలిసినప్పటికీ దేవుడిని ఎలా ఆరాధించాలి, ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ దేవుడికి అర్పణ ఆరాధన రూపంలో ఎలా ఇవ్వాలనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. In the Old Testament, God gave Moses the prescribed manner of worship. పాత నిబంధనలో మోషేకి దేవుడు ఎలాగైతే మీరు ఆరాధించాలి అనే మాటలు చెప్పి ఉన్నాడు. In the New Testament, Jesus gave us the prescribed new covenant way of worship. నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభువు మనం ఎలా ఆరాధించాలనే సూచనను ఇచ్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Worship is a life. It is not just a one-time activity. ఆరాధన అనేది జీవితకాలం సంబంధించింది, ఒక్కసారి చేసి మర్చిపోయేది కాదు. We can't mix up worship of, earthly kingdoms and earthly gods with the worship of a holy God. భూలోక సంబంధిత వాళ్ళ స్తుతి ఆరాధనను పరలోకంలో ఉన్న మన దేవుడి ఆరాధనను ఒకటిగా చేయలేము, దీన్ని దాంతో కలపలేము. God will not share his glory with another. ఆయన మహిమను ఎవరితోనూ పంచుకొనువాడు కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The New Testament, we are the temple of the Holy Ghost. నూతన నిబంధన ప్రకారంగా మనమే దేవుడి యొక్క ఆలయమై ఉన్నాము. Shall we please read 1 Corinthians 3:16 to 17? మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథము 3 నుంచి 13వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలు. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరు ఎరుగరా? ఎవడైనాను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వానిని పాడు చేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమైనది, మీరు ఆలయమై ఉన్నారు. Hallelujah. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. You are holy. మీరు పరిశుద్ధులు. You are made holy because the fire of Jesus came upon us. మీరు పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నారు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క అగ్ని మీ పైకి ఆవహించి ఉంది. There is no mixture in the temple. ఆ మందిరంలో ఎటువంటి కలుషితం లేదు. Choose ye this day whom you are going to serve. ఈ రోజే నిర్ణయం తీసుకోండి, ఎవరిని మీరు ఆరాధిస్తున్నారు. Are you going to serve the God in spirit or you are going to serve the God of this earth? ఆత్మలో ఉన్న ఆ దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారా లేదా ఈ లోకానికి సంబంధించిన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారా? We need to decide. మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. Because we are going to look at examples who wanted to serve but how they failed in serving. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం వినబోయే ఉదాహరణలు ఎవరైతే ఆరాధించాలనుకున్నారో కానీ విఫలమయ్యారు. These are just examples so that we will serve God in spirit and truth. ఇవి ఉదాహరణలు మాత్రమే, ఎందుకంటే మనం దేవుడిని ఆత్మలోను సత్యంలోను ఆరాధించాలి. So God is very particular about how we worship him. అయితే దేవుడు చాలా క్షుణ్ణంగా గమనించే విషయము మనం ఎలా దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాము అని. He doesn't leave us to our own thoughts. Okay, we should do this. No, we will worship God. He doesn't leave anything to human imagination. మన సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా ఇలా చేయాలి కదా, ఇలా చేస్తే దేవుడు ఆరాధనను స్వీకరిస్తాడు అనేటట్టుగా లేదు. He was very clear when he spoke to Moses and he gave the prescribed way of worship to Moses. ఆయన చాలా పరిశీలించి ప్రతి ఒక్క సూచనను ఎలా ఆరాధించాలని మోషేకు ఇచ్చి ఉన్న ఆజ్ఞ. They just came out of Egypt. వారు అప్పుడే ఐగుప్తు ప్రాంతం నుంచి బయటికి వచ్చి Exodus 25:31. Sorry. Exodus chapters 25 to chapter 31. All these 7 chapters tell in detail how Moses should build the ark, the temple, the sanctuary, the ark, the lampstand, the curtains, the measurements. Just imagine, to the measurement is God very particular.
ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏమైతే ఉన్నాయో మోషేకి సన్నిధిని ఎలా స్థాపించాలనేది నిర్గమకాండము 25 నుంచి 31 వచనం దాకా మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఎలాగైతే ఆయన సన్నిధి ఉండాలి, దీపస్తంభం ఎలా ఉండాలి, తెరలు ఎలా ఉండాలి, వాటి కొలతలు ఏంటి అని ప్రతి ఒక్క వివరణ ప్రతిదీ సూక్ష్మంగా దేవుడు ఇచ్చి ఉన్న సూచన. Yes. And Jesus in the New Testament, he said, worship in spirit and in truth. నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధించండి అని. So much has changed. ఎన్నో విషయాలు మారాయి. From Moses to Jesus, so much has changed. మోషే నుంచి యేసు దాకా ఎన్నో విషయాలు మారాయి. But it is the commandment of God that we follow. కానీ అది దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞనే మనము పాటిస్తాము. Okay, I want to ask you something. మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. Moses built the tabernacle. మోషే దేవుడి యొక్క సన్నిధిని స్థాపించాడు. Okay, and the presence of God was mighty in that place. ఆ ప్రాంతంలో దేవుడి యొక్క దర్శనము దేవుడు సన్నిధి అక్కడ ఉంది. Then after that, King David said, no, God, how can you live in a tent when I'm living in a house? So then we know that Solomon built the temple. ఆ తర్వాత దావీదు చెప్పిన మాట, దేవా మేమే ఇంత మంచి గృహంలో మేము ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఎలా అలా చిన్న దాంట్లో ఉంటావు అన్నప్పుడు సొలొమోను దేవుడి కోసం ఒక పెద్ద మందిరాన్ని స్థాపించాను. That was the first temple. అది మొదటి మందిరము. But because they made the golden calf and they worshipped, God at that time itself decided that these people are going to go to Babylon. They're going to have a punishment because they're going to worship other gods. కానీ ఎప్పుడైతే అప్పుడు బంగారపు దూడ యొక్క విగ్రహాన్ని చేసి ఆరాధించడం ప్రారంభించాడో దేవుడు అప్పుడే తీసుకున్న నిర్ణయము వీళ్ళు బబిలోన్లోకి వెళ్తారు, వీరు చేసిన పాపానికి దీనికైనా ఫలితాన్ని ఖచ్చితంగా పొందుకుంటారని. So we know that Zerubbabel and Nehemiah built the wall, Ezra, they came back and they built the second temple. అయితే జెరుబాబెల్ మరియు ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే వింటున్నామో ఆ దైవజనులు కూడా వచ్చి ఆ మందిరాన్ని రెండవసారిగా స్థాపించినప్పుడు, okay, with lot of struggle, battle, warfare, they built the second temple. ఎంతో పోరాటము ఇబ్బందులు అన్నీ ఎదుర్కొన్న తర్వాత రెండవ మందిరాన్ని వారు స్థాపించారు. After the second temple was built and it was still standing when Jesus came. రెండవ మందిరం స్థాపించిన తర్వాత అది యేసు ప్రభు వచ్చినప్పటికీ అది స్థిరంగా ఉంది. When Jesus said, tear down this temple and in 3 days I will build it up. యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఆ మాట 3 రోజులలో ఈ మందిరాన్ని పూర్తిగా నశింపచేసి పునరుద్ధరిస్తాను అని, One thing he's talking about himself. ఒకటి ఆయన మాట్లాడుతుంది ఆయన గురించే. His life, his death, his resurrection. ఆయన మరణము పునరుద్ధరణ 3 రోజుల్లో జరిగింది. Another thing he's also saying, this temple that you see today made of stones will be demolished. ఈ రాటితో కట్టిన ఈ మందిరం ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్తిగా కూల్చివేయబడుతుంది. 40 years after Jesus prophesying this, 40 years, that huge temple was just brought to rubble, nothing. 40 ఏళ్ల తర్వాత యేసు ప్రభు ఈ ప్రవచనాన్ని చెప్పిన తర్వాత 40 ఏళ్ల తర్వాత ఆ మందిరము భూస్థాపితం అయిపోయింది. Since we are the temple of the Holy Ghost, we need to know about the physical temple also. మనం యేసు ప్రభు యొక్క మందిరం గనుక ఈ శారీరకమైన ఆలయం గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. The temple was destroyed 40 years after Jesus' crucifixion. యేసు ప్రభు సిలువ పైన వెళ్ళిన తర్వాత 40 ఏళ్లకి ఈ మందిరము కూల్చివేయబడింది. Where is the temple? There is no temple. మరైతే శారీరకంగా మన కంటికి కనిపించేటట్టు ఒక మందిరం లేదు కదా, ఎక్కడుంది ఆ మందిరము? That's because God moved beyond Jerusalem to the ends of the earth and he lives in us. We are the living temple. ఎందుకంటే దేవుడు మందిరముగా 40 ఏళ్ల తర్వాత ఈ మందిరానికి మించి వెళ్ళి ఉన్నాడు, మనమే ఆ యొక్క మందిరమై ఉన్నాము. You are holy temple. మీరు ఒక పవిత్రమైన ఆలయము. Hallelujah. God will not share his glory with another. దేవుడు తన మహిమను ఇతరులతో పంచుకొనువాడు కాదు. Will you share God's glory with another? దేవుడి మహిమను ఇతరులతో పంచుకుంటారా? Are you serious about the temple? దేవుడి యొక్క ఆలయం గురించి మీరు నిర్దిష్టతతో ఉన్నారా? You've got to be single-hearted మీరు ఏక మనస్సు కలిగి ఉండాలి. to worship the King of Kings and the Lord of Lords. రాజుల రాజులను ప్రభువును ఆరాధించడానికి. Amen. ఆమేన్. The breath of every man is because God gave him breath. ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉన్న ఊపిరి దేవుడు ఇచ్చాడు గనుక ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Jesus prescribed this way
అయితే యేసు ప్రభు ఇచ్చిన సూచన ఇలా ఉంది. And the way is, the Amma. prescribed way is, by the cross we come to Jesus. Not everyone can come to Jesus except through the blood of Jesus. అయితే ఆ సూచన ఏమిటి అంటే సిలువ ద్వారానే ప్రతి ఒక్కరూ యేసు ప్రభువును చేరుకోలేరు. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము చేతనే ప్రభువుని చేరుకోగలరు. So God's way is the way of sacrifice. అయితే దేవుడి యొక్క మార్గము అనేది ఈ మనం ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క సాక్రిఫైస్ త్యాగము Yes. అని చెప్పొచ్చు. So you see, sacrifice is right from the beginning pages of the Bible. ఈ అర్పణ అనేది త్యాగం అనేది ఆరంభం నుంచే ఉంది బైబిల్లో. If you just read, you will not be able to see it. అలాగే చదివితే దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ But if you meditate on it, God will open your eyes to see it. కానీ దాన్ని ధ్యానించినట్లయితే దేవుడు మీ నేత్రాలను తెరిచి చూపిస్తాడు. Who are the first people, humans on the earth? మొదటిగా ఉన్న మనుషులు ఎవరు భూలోకంలో? We know Adam and Eve were the first ones. ఆదాము అవ్వ మొదటిగా ఉన్నారని తెలుసు మనకు. Yes, were they commanded to worship? వారు ఆరాధించాలి అనే చెప్పి ఒక సూచన ఉందా, ఆజ్ఞ ఉందా? Did Adam and Eve worship God? ఆదాము అవ్వ దేవుడిని ఆరాధించారా? Every evening they walked with God. ప్రతి సాయంత్రము దేవుడితోనే నడిచేవారు. Walking with God is worshiping God. దేవుడితో నడవడము అంటే దేవుడిని ఆరాధించడమే. Amen. ఆమేన్. Worshipping God is walking with God. దేవుడిని ఆరాధించడము అంటే దేవుడితో నడవడమే. But unfortunately, one day, కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఒకరోజు a special influencer, ఒక ఆలోచనను మార్పగలిగిన వాడు, a very tactful influencing ఒక creature, ఆలోచనని మార్చగలిగిన ఒక వ్యక్తి, ప్రభావితం చేయగలిగిన ఒక సృష్టి, he pointed out to the tree ఒక చెట్టు వైపు చేయి చూపించి and told Eve, did God really tell you not to eat that? దేవుడు చెప్పాడా నిజంగా నిన్ను అది తినొద్దు అని? Eve must have said, yes, I was thinking about this only, brother. అవ్వ చెప్పి ఉండొచ్చు, అవును నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను, చెప్పాడో లేదో అని. Why will God tell me not to eat from that fruit? ఆ చెట్టు నుంచి ఉన్న పండుని ఎందుకు తినొద్దు అని దేవుడు చెప్తాడు నాకు? He gave me everything, no? He only put me here, no? అన్నీ నాకు దేవుడే ఇచ్చాడు కదా, మరి ఆయన ఇక్కడ నన్ను పెట్టాడు కదా. Then that is also mine. I claim it. అది కూడా నాదే అయితే నేను దాన్ని పొందుకుంటాను. I will eat it because he gave it to me. Why he should put it outside? No, why he put it ఆయన inside? నాకే ఇచ్చాడు అది, లేదంటే నా ముందు ఎందుకు ఉంటుంది, బయట ఎక్కడ ఉన్నది కదా. So she fell for the deceiving trap of that influencer. అయితే ఎవరైతే ప్రభావితం చేస్తున్నారో అతను పన్నిన ఈ పన్నాగానికి పడిపోయింది అవ్వ. They disrespected God and worship was broken. దేవుడికి ఇది ఒక అవమానము కనుక ఆ ఆరాధన అనేది విరిగిపోయింది. Then when they committed that sin, they could know God came again that day to fellowship with them. Do you think God doesn't know? He knows about it. But he came to fellowship with them and asked them. ఆ పాపం చేసిన తర్వాత కూడా దేవుడు వారితో సత్సంబంధం కలిగి ఉండాలన్నట్లుగానే తెలిసి ఉండి కూడా వారితో నడవాలని ఆరాధనకు వచ్చాడు. But they were hiding. కానీ వారు తప్పించుకొని దాక్కున్నారు. All this while I was talking with God. The moment I spoke with Satan, with the enemy, with the influencer, with the serpent, now I'm not talking to God. ఇంతకాలం నేను దేవుడితోనే మాట్లాడుతున్నాను, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రభావితం చేయగలిగిన అపవాది ఈ సర్పము నాతో మాట్లాడిందో అక్కడి నుంచి దేవుడి ముందు నేను నిలబడలేకపోతున్నాను. He'll cut your communication, your prayer line, your prayer life. When your prayer life is difficult, you should know. దేవుడితో మీకున్న సంభాషణ తెగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మీ ప్రార్థన జీవితం కష్టంగా మారుతుందో అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఇది. And what they did was, because they understood now that they are naked. తర్వాత వారికి అర్థమైంది ఇప్పుడు మేము నగ్నంగా ఉన్నాము అని. So long, we don't know how long, the Bible doesn't mention. They did not even understand that they were naked. ఇంతకాలము అని బైబిల్లో రాయబడలేదు. వారికి కనీసం మేము నగ్నంగా ఉన్నామనే విషయం కూడా అర్థం కాలేదు. This is what sin does. ఇదే పాపం చేస్తుంది. It'll make you guilty. మిమ్మల్ని ఏదో ఒక విషయంలో దూషిస్తుంది. Make you see your nakedness, your sin, and make you see that you're not worthy of God.
మీ యొక్క అపరాధాన్ని మీకు చూపించి మీరు పాపులు అనేటట్టి భావననిచ్చి దేవుణ్ణి కొలవడానికి మేము సరిపోము అనే ఆలోచనను తెస్తుంది. This is what sin will do. ఇదే పాపం చేయగలిగిన పని. So in order to cover themselves, cover their sin, కాబట్టి వారి పాపాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి what did they do? I'm asking you. What did they do to cover themselves? వారిని వారు కప్పుకోవడానికి ఏం చేస్తారు? They took some fig leaves and they sewed it together and they covered themselves. కొన్ని ఆకులను వారు తీసుకొని దానితో కట్టుకొని వారిని వారు కప్పి ఉంచుకున్నారు. Okay? That's what the enemy does. అదే అపవాది చేయగలిగినది. Remove the covering. ఆ యొక్క కప్పిపుచ్చే తత్వాన్ని. Hallelujah. And we try to cover it with our own self. దాన్ని మనంగానే కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము. God intervened. దేవుడు అక్కడ మధ్యలో వచ్చి What did God do? దేవుడు ఏం చేశాడు? He said, what are you wearing? ఏంటి నువ్వు ధరించింది? What are you covering yourself with? దేంతో నిన్ను నువ్వు కప్పిపుచ్చుకుంటున్నావు? This is not what I have planned for you. ఇది కాదు నేను నీ కోసం సిద్ధపరిచింది. The first blood sacrifice ever happened in the Bible is the animal that was killed. An innocent life was killed, and God used the skin of that animal to cover them. బైబిల్లో జరిగిన మొదటి అర్పణ ఏదైతే ఉందో రక్తంతో చేయబడింది అంటే అది ఒక జంతువు దాని యొక్క శరీరం నుంచి ఉన్న చర్మాన్ని తీసి వీరికి వస్త్రముగా ధరింపజేసి God just did not said, you did this wrong thing, you did not listen to me, I punish you, go out. దేవుడు చెప్పలేదు నువ్వు ఇలాంటి తప్పు చేసావు నేను నీకు శిక్షణ ఇస్తాను కాబట్టి వెళ్ళిపో అని. This is the first redemptive act of covering for sin. ఇది మొదటి ఒక పని వారు చేసిన పాపానికి కప్పిపుచ్చుకోవడానికైనా ఒక నిదర్శనము. God showed them mercy. దేవుడు అప్పటికి వారి పైన కృప చూపించాడు. This sacrifice is the first foreshadow of the cross. ఈ మొదటి అర్పణ ఏదైతే ఉందో ఈ త్యాగము సిలువకైన మొదటి సూచన. We just read it off, we don't meditate, we don't see inside. చదివేస్తూ ఉంటాము, నోటితో పలికి చదివేస్తాం కానీ దాంట్లో ఉన్న లోతు ఆ అర్థం ఏంటి అంతరార్థం ఏంటి అని ధ్యానం చేయము. Amen. Worship requires a blood sacrifice. ఆరాధన అనేది రక్తంతో కూడిన త్యాగాన్ని కోరుకుంటుంది. Amen. God is concerned about our heart. దేవుడు మన హృదయం పట్ల దృష్టిని కలిగి ఉన్నాడు. Unless that heart is washed with the blood, ఆ యొక్క హృదయము రక్తము చేత there is no forgiveness without the blood of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం లేదు అంటే క్షమాపణ లేనట్లే. To come to him, we need to be washed with the blood of Jesus. Nobody can enter his presence without being washed with the blood of Jesus. ఆయన సన్నిధిలోకి రావాలి అంటే యేసు ప్రభు రక్తం చేత కడగబడాలి. Amen. After they sinned, God clothed them with garments of skin, not of leaves. That man-made way is useless. వారు చేసిన పాపము తర్వాత కూడా దేవుడు వారికి చర్మముతో కప్పి ఉన్నాడు. మనిషి రూపంలో చేసిన ఈ ఆకులతో చేసిన వస్త్రం కాదు. Man's efforts are never enough before God. దేవుడి ముందు మనిషి చేసిన ఏ ఒక్క ప్రయత్నము పూర్తిగా సరిపోదు. Hebrews 9:22. హెబ్రీయుల గ్రంథం 9వ అధ్యాయము 22వ వచనం. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Hebrews 9:22. హెబ్రీయుల గ్రంథం 9వ అధ్యాయము 22వ వచనం. మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులను రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడిననియు రక్తము చిందింపకుండా పాపక్షమాపణ కలుగుదనియు సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును. Before he could tell to Moses, you need to have animal sacrifice and for the washing of the sins, he already did it for Adam and Eve. మోషేకి చెప్పే ముందు రక్తము చేతనే ప్రతిదీ శుద్ధీకరించబడుతుంది అని ఆదాముకు అవ్వ కోసము ఇది ముందుగానే చేసి ఉన్నాడు. There is a golden thread from Genesis to Revelation. మనం ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా ఒక బంగారపు తీగ ఉంది అని చెప్పాలి. And that thread holds that without the blood
there is no forgiveness of sin all throughout the Bible. ఆ తీగ చెప్పే అంశం ఏమిటి అంటే రక్తము చేత కడగబడకపోతే ఎక్కడ శుద్ధీకరణ అనేది లేదు పూర్తి బైబిల్లో. Amen. ఆమేన్. So we understand that before we can even offer our worship, we need to ask God for forgiveness of our sins. కాబట్టి మనల్ని మనం అర్పించే ముందే దేవుడి దగ్గర పశ్చాత్తాపడగలగాలి నేను చేసిన పాపములకు అని. Amen. Do we sin every day? ప్రతిరోజు పాపం చేస్తామా? Yes. We need God's mercy every day. కాబట్టి దేవుడి యొక్క అనుగ్రహము కృప ప్రతిరోజు కావాలి. Amen. You want to meditate on Christ, on what He has done for us? దేవుడి పైన ధ్యానించగలగాలి మన కోసం ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడు అని. Read Isaiah 53. Again and again and again, you will see how God has gone to what extent to bring us close to God. ఐజాయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము పూర్తిగా మళ్ళీ మీరు చదువుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు ఎంతవరకు వెళ్ళగలిగాడు మనల్ని తిరిగి పొందుకోవడానికి. Hallelujah. So now let's look at Cain and Abel. కేన్ మరియు ఏబెల్ గురించి తెలుసుకుందాం. How many of us are familiar with Cain and Abel? కేన్ మరియు ఏబెల్ కథ ఎంతమందికి తెలుసు? Is not everyone familiar with Cain and Abel? కేన్ అండ్ ఏబెల్ కథ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియదా? Oh, okay. We have a few who don't know about Cain and Abel. కొంతమందికి తెలియకుండా ఉన్నారు. Adam and Eve had 2 sons. ఆదాం మరియు అవ్వకి 2 కుమారులు ఉన్నారు. Okay? And they grew big వారు ఎదిగారు. and they were going to take a sacrifice to God. దేవుడి దగ్గరికి ఒక అర్పణను తీసుకొని వెళ్ళాలనుకున్నారు. And when they were preparing for their sacrifice, వారి అర్పణ కోసం వారు సిద్ధపరుస్తుండగా the elder one was Cain and he was a farmer, పెద్దవాడు కేను తను ఒక రైతు, and the younger one was Abel and he was a shepherd. చిన్నవాడు ఏబెల్ తను ఒక గొర్రెల కాపరి. So they were prompted to give a worship to God. వారు ఒక ఆరాధనను దేవుడికి అర్పించాలని అనుకున్నారు. So what they did was they each brought their own offering. వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరు వారికైన అర్పణను తీసుకొని వచ్చారు. We know that Abel took the best selected lamb from his sheepfold. మీకు తెలుసా ఇది? ఏబేలు అక్కడ ఉన్న గొర్రెల మధ్యలో నుంచి శ్రేష్టమైన గొర్రెను తీసుకొని వచ్చాడు. I'm giving it to God. నేను అది దేవుడికే ఇస్తున్నాను. I have to give my best to God. దేవుడికి నేను ఇస్తున్నప్పుడు శ్రేష్టమైనది ఇవ్వాలని. Cain, the elder one, ఎవరైతే పెద్దవాడు ఉన్నాడో he took the fruit of the ground, the Bible says. భూమిలో ఉన్న ఒక ఫలాన్ని తీసుకున్నాడు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. And both of them built offerings, altars. ఇద్దరు సన్నిధానాన్ని దేవుడి యొక్క మందసాన్ని సృష్టించినట్టుగా కట్టుకున్నారు. What's on the altar? God అక్కడ sees. ఏముందైతే దేవుడు చూస్తున్నాడు అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. What's on the altar is very important in our worship. దేవుడి యొక్క మందసం దగ్గర ఏముంది అనేది చాలా ముఖ్యము. Now, when they both offered their sacrifice, God, the Bible says, God was pleased with Abel's offering. దేవుడు ఏబేల్ ఇచ్చిన యొక్క అర్పణతోనే దేవుడు మెప్పు పొందాడు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. And he accepted Abel's offering. ఏబుల్ యొక్క ప్రాంతంలో ఇచ్చిందే దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు. But God did not say, Cain, get out of my sight. You have not done what I wanted. కానీ దేవుడు చెప్పలేదు కేన్ నువ్వు రాలేదు నా దగ్గర నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి అని He అనలేదు. warned Cain. He said, Cain, correct your offering. దేవుడు చెప్పాడు కేన్ నువ్వు ఈ ఏదైతే అర్పణని ఇచ్చావో దీన్ని సరిదిద్దు. That means Cain knew very well that his offering was wrong. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ఇచ్చావో ఇది తప్పు అని దేవుడు చెప్పలేదు. Cain knew that his offering was incorrect. దేవుడు ఏదైతే అర్పించాడో అది సరి అయినది కాదు అని దేవుడికి తెలుసు. He knew it. That is why God told him, your offering is. ఇది తప్పు అని దేవుడు చెప్పలేదు. Cain knew that his offering was incorrect. దేవుడు ఏదైతే అర్పించాడో అది సరి అయినది కాదు అని దేవుడికి తెలుసు. He knew it. That is why an unwilling heart to correct your heart when God is speaking to you is a heart with pride hidden in it.
దేవుడు మీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇష్టపూర్వకంగా లేని హృదయాన్ని కూడా దేవుడు చూడగలుగుతాడు. An arrogant heart is a heart against God. ఆ అహంకారము గర్వము కలిగిన హృదయము, గర్విష్ఠుడుగా ఉండే హృదయము కూడా దేవుడికి వ్యతిరేకం. A heart surrendered to God is what pleases God. దేవుడికి అప్పజెప్పుకున్న హృదయం మాత్రమే దేవుడికి ఇష్టము. Amen. ఆమేన్. And we see that because of the blood sacrifice, కానీ ఆ రక్తము చేత చేయబడిన త్యాగము చేత Abel's offering was accepted. ఏబుల్ ఏదైతే ఇచ్చి ఉన్నాడో దాన్ని అంగీకరించాడు. Cain, go and correct your offering. కేన్ వెళ్ళి తన అర్పణను పొందుకొనగా It was below his dignity తన to go and ask his younger brother, give me a lamb so that I too can offer. తన స్థాయి కంటే అది తక్కువ. తమ్ముడా, నువ్వు నాకు ఇది ఇవ్వు, నీ యొక్క అర్పణను తీసుకొని వెళ్ళి నేను అర్పిస్తాను అని అడగడానికి తన స్థాయి కంటే తక్కువ ఉండేను. Cain was arrogant. కేన్ ఒక గర్విష్ఠుడు. God will understand. దేవుడు ఇది అర్థం చేసుకుంటాడు. What am I? I'm a farmer. I will just bring what I have and give to you. నేనేంటి, నేను ఒక రైతుని కాబట్టి నా దగ్గర ఏముందో అదే నేను నీ దగ్గర తీసుకొస్తాను. Can we just go to God like that? దేవుడి దగ్గర అలా వెళ్ళొచ్చా మరి? Without blood, there is no forgiveness of sin. రక్తము లేకపోతే పాపం యొక్క క్షమాపణ God లేదు. was pleased with Abel because his sin was forgiven. ఏబుల్ చేత దేవుడు క్షమించి ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన పాపాన్ని క్షమించాడు కాబట్టి. Cain never wanted to give a sacrifice to God. కేన్ ఎప్పుడు దేవుడికి ఒక అర్పణను ఇవ్వాలనుకోలేదు. Cain thought, I can do whatever I want. I will give what I have. And it doesn't mean to say I have to give a blood sacrifice. కేన్కి తెలుసు, నా దగ్గర ఏది ఉంటే నేను అది ఇవ్వచ్చు, నేను రక్తం చేత ఉన్న ఒక త్యాగాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అర్పణను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని. Jesus entered the most holy of holy place with his blood. Hebrews యేసు says. ప్రభు అతి పరిశుద్ధమైన ప్రాంతంలోకి దేవుడు వచ్చి ఉన్నాడు. Without his blood, we cannot worship him. ఆయన రక్తము లేదు అంటే మనము దేవుడిని ఆరాధించలేము. Without the blood on the altar, Cain's offering was rejected. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము లేనిది ఆ యొక్క సన్నిధి దగ్గర దాన్ని తిరస్కరింపబడి ఉంది. Do not overlook the blood. దేవుడి యొక్క రక్తాన్ని కూడా అతిక్రమించి చూడకండి. Do not overlook the need for the washing of sin. మన రక్తము శుద్ధీకరించడానికి అయిన అవసరతని తప్పి ఉంచి వేరే దానిపైన దృష్టిని ఉంచకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Next we'll look at Noah. తర్వాత నోవా గురించి చూద్దాం. Noah worshipped God. నోవా దేవుడిని ఆరాధించాడు. After the flood, ఆ యొక్క భూకంపం He వరద built- తర్వాత he built an altar. వరద తర్వాత దేవుడి యొక్క మందసాన్ని ఆయన స్థాపించాడు. He brought out the animals for offering. బయట ఆ లోపల దాచి ఉంచిన ప్రతి ఒక్క జంతువును బయటికి తీసుకొచ్చాడు అర్పణ కోసము. And when he put the animal on the altar, ఆ జంతువుని ఎప్పుడైతే మందసం దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళాడో, that the word of God says, Genesis 8:20-21 it is. ఆది Genesis కాండము 8:20-21. 8వ అధ్యాయము 20-21 వచనాల ప్రకారంగా, అప్పుడు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి పవిత్ర పశువులన్నిటిలోనూ పవిత్ర పక్షులన్నిటిలోనూ కొన్ని తీసుకొని ఆ పీఠము మీద దహన బలి అర్పించెను. అప్పుడు యెహోవా ఇంపైన సువాసన నగరి నుంచి ఇక మీదట నరులను బట్టి భూమిని మరలా శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యము నుండి చెడ్డది. నేను ఇప్పుడు చేసిన ప్రకారము ఇకను సమస్త జీవులను సంహరింపను. Then Noah built an altar to the Lord and took off every clean animal and every clean bird and offered burnt offering on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. there was blood on the altar. ఆ మందసం పైన రక్తం ఉంది. Hallelujah. And that made that offering pleasing to God. అందుచేతనే ఆ యొక్క అర్పణను దేవుడు స్వీకరించగలిగాడు. He brought clean animals. He was very particular about what he offers to God.
చాలా శుద్ధమైన జంతువుని మాత్రమే తీసుకొచ్చాడు. ఆయన చాలా దృష్టి కలిగి ఉన్నాడు దేవుడికి దేన్ని అర్పించాలని. Next, we'll move to the law of Moses. ఆ తదుపరిగా మనము మోసే యొక్క చట్టం ఏదైతే ఉందో Leviticus 17:11. లెవిటీయుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 11వ వచనం. రక్తము దేహమునకు ప్రాణము, మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయనట్లు బలిపీఠము మీద పోయిటకై దానిని మీకిచ్చి తిని, రక్తము దానిలో నున్న ప్రాణమును బట్టి ప్రాయశ్చిత్తము చేయును. ఆమేన్. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. So clear. చాలా స్పష్టంగా ఉంది. On the altar lays the blood. ఆ మందసం పైన రక్తం ఇవ్వబడింది. On the cross there was blood shed. ఆ శిలువ పైన రక్తము పడింది. Amen. బలిపీఠము. Without the sacrifice of Jesus, we cannot bypass the cross and go to God. యేసు ప్రభు యొక్క త్యాగము లేనట్లయితే ఆ బలిపీఠము లేదా శిలువను దాటుకొని మనం వెళ్ళలేము. This is God's prescribed way. ఇది దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క ఆదేశము. Old Testament there were animals on the altar, blood on the altar, blood of animals. పాత నిబంధనలో జంతువులు ఉన్నాయి, జంతువుల రక్తము ఉంది. Today the church is in the New Testament. ఈ రోజు సంఘము మందిరము నూతన నిబంధనలో ఉంది. And we cannot offer a sacrifice of worship. Worship is a sacrifice of our lips. మనము మన ఆరాధన లేకుండా మన నోటితో పెదవులను పలుకకుండా ఒక అర్పణను ఇవ్వలేము. We cannot go to God bypassing the cross. దేవుడి దగ్గర మనము ఈ బలిపీఠాన్ని దాటి వెళ్ళలేము. You cannot deny your sin. మన పాపాన్ని మనము అంగీకరించకుండా ఉండలేము. You cannot hide your sin. మన పాపాన్ని మనం దాచలేము. You cannot take fig leaves and cover it. మీరు అలా అంజిరపు ఆకులను తీసుకొని కప్పుకోలేరు. There is no remission for sin without Jesus' blood. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము చేత తప్ప పాపం నుంచి వేరే పరిహారము లేదు. Old Testament forgiveness is centered only on the blood. పాత నిబంధన ప్రకారంగా పాపం నుంచి విమోచన అంటే అది రక్తము చేత మాత్రమే. Forgiveness of our sin is impossible without the blood. రక్తం లేకపోతే మన పాపానికి ఆయన క్షమాపణ లేదు అన్నట్లే. From the beginning, God showed no worship without forgiveness. ప్రారంభం నుంచి దేవుడు చూపించిన మాట ఆరాధన లేకుండా క్షమాపణ లేదు. We can't worship God with our unconfessed sin. మనం పాపాన్ని ఒప్పుకోకుండా పశ్చాత్తాపడకుండా ప్రకటించకుండా దేవుణ్ణి ఆరాధించలేము. We can't boldly enter the throne of grace without the blood of Jesus. దేవుని యొక్క సింహాసనం దగ్గరికి మనము అడుగు పెట్టలేము యేసు ప్రభు రక్తం లేకపోతే, మన పశ్చాత్తాపం లేకపోతే. Human effort is like Cain's offering. మనిషి యొక్క అర్పణ ఈ కేన్ ఏదైతే అర్పించాడో అలాంటిది. He just plucked something from the ground, ఏదో భూమి నుంచి తీసుకొని వచ్చాడు, dumped it on the altar. ఆల్తార్ మందసం దగ్గర వదిలేశాడు. Are we dumping on our altar something and going and worshipping God? దేవుడి మందసం దగ్గర ఏదో అర్పించాలని అర్పించేసి వెళ్ళి ఆరాధన చేసుకుంటాడు. When the altar is there, God will scan. ఎప్పుడైతే మందసం దగ్గర ఏదైనా వెళ్తుందో That altar is our heart only. ఆ యొక్క విషయము మన హృదయమే. That altar is our heart only. మన హృదయమే మందసమై ఉన్నది. Is the blood of Jesus on your heart today? యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం మీ హృదయంలో ఉందా? Because you're the living temple of the holy God. ఎందుకంటే మీరు ఆ సజీవుడైన దేవుడి యొక్క మందిరం, ఆలయమై ఉన్నారు. Is there blood on your altar? ఆ యొక్క రక్తము మీ మందసం పైన ఉందా? There is no other way. If you think you can just go to Jesus without remission of your sins, it is like covering yourself with fig leaves. ఇంకో మార్గం లేదు. అది ఒకవేళ మీరు మీ సొంత ప్రయత్నంతో చేసినా కానీ ఈ అత్తి ఆకులతో మిమ్మల్ని మీరు కప్పి ఉంచుకున్నట్లే. Hallelujah. True worship is worship covered with the blood of Jesus. నిజమైన ఆరాధన అనేది యేసు ప్రభు రక్తం చేత కప్పబడిందే. That is worshiping in truth. అదే సత్యములో ఆరాధించడము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus fulfilled all requirements for our worship. He is a perfect sacrifice. యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్క ఆజ్ఞను నిర్వర్తించి ఉన్నాడు. ఆయన ఈ యొక్క అర్పణకు అర్హుడు. We'll read Hebrews 9th chapter verse 10.
హెబ్రీయుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని చదువుదాం. హెబ్రీ 9 సిస్టర్ 9 ఇవి- 10. ఇవి దిద్దుబాటు జరుగు కాలము వచ్చే వరకు విధింపబడి అన్నపానములతోనూ నానా విధములైన ప్రక్షాళనతోనూ సంబంధించిన శరీరాచారములు మాత్రమే ఉన్నవి. concerned only with foods and drinks, various washings and fleshy ordinances imposed until the time of Reformation. Reformation 9:10. Hebrews chapter 9 verse 10. All right. So it's very clear, no bypassing the cross. What's on your altar? చాలా స్పష్టంగా ఉంది, మీరు సిలువ దగ్గర వెళ్ళాలి అంటే ఆ బలిపీఠాన్ని దాటుకొని వెళ్ళలేరు. Another very important example in the Bible on worship that we can learn. చాలా ముఖ్యమైన విషయము బైబిల్ నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగింది. Okay, so now is it clear about Cain and Abel for those who did not know about Cain and Abel? ఎవరికైతే తెలీదో కేన్ మరియు ఏబుల్ గురించి ఇప్పుడు స్పష్టంగా ఉందా? Yes, it's in the book of Genesis only. ఆది కాండంలోనే ఇది రాయబడి ఉంది. Yes. So, Moses' brother. Okay, now I'm going to talk about two brothers again. ఇప్పుడు నేను ఇంకో ఇద్దరు సోదరుల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. మరి Nadab and Abihu. నాదాబ్ మరియు నబియు. Okay, they are another two brothers. నాదాబ్ మరియు అభియు. Yes. And they are Moses' brothers' sons, Aaron's two sons. వారు మోషే ఒక సోదరుడికైన ఇద్దరు కుమారులు. Now God made them as priests in his house. దేవుడు వారిని యాచకులుగా చేసి ఉన్నాడు ఆయన యొక్క మందిరంలో. Moses built the tabernacle. మోసే మందసాన్ని నిర్మించాడు. Aaron was the high priest. ఆదాము అక్కడ ఉన్నతమైన దేవజనుడు. And Aaron's two sons are the priests. ఆయన ఇద్దరు కుమారులు కూడా అక్కడ యాచకులే. When they put the offering on the altar for the first time, when the tabernacle was built, ఎప్పుడైతే ఆ మందసం కట్టబడి ఉందో దానిపైన ఇచ్చిన మొదటి అర్పణ అప్పుడు, when they dedicated the temple, వారు ఆ మందిరాన్ని దేవుడికి అప్పజెప్పినప్పుడు, that day God sent fire from heaven and fire consumed the sacrifice on the altar, visible fire. అప్పుడు కంటికి కనిపించే అగ్ని అక్కడ ఆకాశం నుంచి ఆ మందసం పైకి రావడం అనేది కనిపించింది. And then God instructed them as priests, now whenever there is fire to be started to burn an offering in the temple, you need to use only the fire from the altar. అయితే అప్పుడు ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే మందసం పైన ఏదైనా అర్పణ ఇచ్చి ఉండి అది అగ్ని చేత దహింపబడుతుందో అది మందసం నుంచి వచ్చిన అగ్ని అయ్యే ఉండాలి. God's fire. దేవుడి యొక్క అగ్ని. God started that fire. దేవుడే ఆ అగ్నిని రగిలించాడు. So we see, we can read in Leviticus 9:24. లెవిటియుల గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో మనం ఇది చదవచ్చు. యెహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలు వెళ్ళి బలిపీఠం మీద నున్న దహన బలి ద్రవ్యమును క్రొవ్వును కాల్చివేసెను. ప్రజలందరూ దానిని చూసి ఉత్సవధ్వని చేసి సాగిలపడిరి. And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. So we see that Nadab and Abihu were instructed only to use that fire for the daily sacrifice. అయితే మనం చూస్తున్నాము అక్కడ ఇవ్వబడిన ఆదేశము నాదాబు మరియు అబియుకి అక్కడ ఉన్న అగ్నిని మాత్రమే ఉపయోగించి ఆ అర్పణను సమర్పించాలి. But one day what they did was, I don't know from where they created their own fire, and they burnt the offering. They started burning the offering with unholy fire. అయితే ఒకరోజు ఏం జరిగింది అంటే, వారికి తోచినట్లుగా వారు ఎక్కడి నుంచి అగ్నిని సృష్టించారో తెలియదు కానీ వారి సొంత అగ్నితో ఆ యొక్క అర్పణను రగిలించాలనుకున్నారు. Worship must be done by God's terms, not human preferences. ఆరాధన అనేది దేవుడు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం జరగాలి కానీ మనిషికి తోచినట్లు కాదు. What we do for God has to be by His fire, not by my fire. దేవుడి కోసం మనం చేయగలిగింది అది దేవుడి యొక్క అగ్ని చేత ఉండాలి కానీ మన సొంత విషయము సొంత అగ్నితో కాదు. Not దేవుడి leaves. నా సొంత పనితో కాదు లేదా ఈ ఆకులతో కాదు. So when they offered unauthorized fire, when they put strange fire on the altar,
అలా గుర్తింపు లేని ఒక అనాధికర ఒక అగ్నితో వారు నగిలించాలని అనుకున్నప్పుడు they were immediately struck down by God. అప్పటికప్పుడే దేవుడు వారిని ఆపివేశాడు. You see, God is holy God. He's very particular about how we come to him. దేవుడు పరిశుద్ధుడు. ఎలా దేవుడి దగ్గర మనం వస్తున్నాం అనే విషయం పట్ల కూడా శ్రద్ధ కలిగిన వాడు. Hallelujah. On his terms we worship him, not my term. దేవుడి ప్రకారంగా ఆయన చిత్తం ప్రకారంగా మనము దేవుడిని ఆరాధించాలి, మన సొంతంగా అనిపించింది కాదు. Sin washed. ఆ పాపము కడగబడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are sinners. Daily we sin. మనము పాపులము, ప్రతిరోజు మనం పాపాలు చేస్తాము. You want the fire of God burning in you every day. You want to carry that fire. Remember this. దేవుడి యొక్క అగ్ని మీలో రగులుతూ ఉండాలి అనుదినం అంటే ఇది గుర్తుంచుకోండి. What God has originally lit, you have to keep burning. Let the fire burn on the altar continuously. దేవుడు ఏదైతే రగిలించాడో మీలో అది నిరంతరము రగులుతూనే ఉండాలి. Yes, we have God's fire versus man's fire. దేవుడి యొక్క అగ్ని, మనిషి యొక్క అగ్ని ఇక్కడ ఉంది. Yes, God's fire we worship in spirit and in truth. దేవుడి యొక్క అగ్ని ఆత్మతోను సత్యముతోను మనం చూస్తాము. By authorized fire of the Holy Spirit. ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చిన అభిషేకము అధికారం ప్రకారమైన అగ్ని. Man's fire is human ways, human methods, human thoughts. మనిషి యొక్క అగ్ని అనేది మనిషి ఆలోచన ప్రకారంగానే ఉంటుంది. One moment I am worshiping, next moment I am scrolling my phone. దేవుడి ఒక క్షణం మనం మాట్లాడతాము, ఒక క్షణం మనం ఫోన్లో చూస్తూ ఉంటాం. No divided attention to God. దేవుడికి ఏకాగ్రత పూర్ణ మనసుతో ఇవ్వాలి, అటు సగం ఇటు సగం కాదు. Where is your heart? ఎక్కడుంది మీ హృదయము? Is it on God దేవుడి పైనే ఉందా or is it in the phone? లేదా ఫోన్లో ఉందా? Is it on God? దేవుడి పైన ఉందా? Is it on the word వాక్యం పైన ఉందా or is it on the phone? లేదా ఫోన్ పైన ఉందా? No, there's a message but I have to attend it. అవును దేవుడి పైన దృష్టి ఉంది కానీ ఈ మెసేజ్ నేను Okay, స్పందించాను. you attend it. అవును దాన్ని స్పందించు, You continue with that. దాంతోనే ఉండు. You will lose out that fire. ఆ అగ్నిని నీవు కోల్పోతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Wise decisions. Wise decisions the Lord wants us to make. జ్ఞానంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. God's way is not man's way. దేవుడి మార్గం మనిషి మార్గం కాదు. You want God to speak to you every day? దేవుడు మీతో ప్రతిరోజు మాట్లాడాలని కోరుతున్నారా? Yes. Then you stop talking to the world. అయితే లోకంతో మాట్లాడడం ఆపేయండి. Really? నిజమిది. The Holy Spirit is going to wake you up. The Holy Spirit is not going to let you sleep. He's going to wake you up and make you pray. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మిమ్మల్ని లేపుతాడు, నిద్రపోకుండా కునుకకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు. Our sister said she was waking up in the morning and praying in tongues. సిస్టర్ సోదరిమణి ఇందాక చెప్తున్నప్పుడు నేను ఉదయకాలంలో వేకువనే లేచి ప్రార్థన చేస్తున్నాను భాషలలో. Do you wake up praying in tongues? మీరు ప్రార్థన చేస్తూ అలా భాషలలో ప్రార్థన చేస్తూ లేస్తున్నారా? That's a sign that you're filled with the Spirit of God and your spirit is always communicating with Him. అదే ఒక సూచన మీ ఆత్మ దేవుడిలో ఉంది అని, పరిశుద్ధాత్మ ప్రకారంగా మీరు నడుస్తున్నారని. I want to give you a verse, Ephesians 5:18 to 20. ఎఫ్సీల గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 18 నుంచి 20 18 to వచనాల 20. దాకా ఈ వాక్యం మీకోసమే. మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు. అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి. ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు మీ హృదయములలో ప్రభువును గూర్చి పాడుచు కీర్తించుచు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు క్రీస్తునందుల భయముతో ఒకరికొకడు లోబడి ఉండుడి. Amen. And do not be drunk with wine in which dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Be filled with the Spirit of God. ఆత్మ చేత నింపబడండి. And then you will keep giving thanks to God. అప్పుడు దేవుడి యొక్క ఆత్మతోనే మీరు ఆ కృతజ్ఞతలు ఇస్తూ When ఉంటారు. you meet your friends, you will be giving thanks. ఎప్పుడైతే మీరు సోదరులను స్నేహితులను కలుస్తారో అప్పుడు దేవుడికే స్తుతిని చెల్లిస్తారు. Always singing songs.
నిరంతరము గానాలు చేస్తూ everywhere lifting up holy hands and praying. ఎప్పుడు పరిశుద్ధంగా చేతులను ఎత్తి దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ That's the evidence of a spirit-filled life. అదే దేవుడి యొక్క నడిపింపు ప్రకారము. How much am I worshiping Jesus? ఎంతగా మనము దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాము, How much am I on the phone? ఎంతగా నేను ఫోన్లో ఉన్నాను, How much time am I spending with the Lord worshiping Him? ఎంత సమయం నేను దేవుడిని ఆరాధిస్తూ గడుపుతున్నాను. Amen. We've just received the fire baptism. We need to keep the fire growing. Just receive. ఇంకా దాన్ని బిగ్గరగా రగిలిస్తూ ఆ వేడిని పెంచగలగాలి. As a child of God, it's not an option that you should walk in the Spirit and live in the Spirit. దేవుడి యొక్క సంతానంగా దేవుడి యొక్క చిత్తంలో లేకుండా మనం దేవుడిలో నడవలేము. Hallelujah. The fruit of the Spirit, I'm always thanking. Wherever I see, I'm thanking for what God has done for me in my life. ఆ ఆత్మఫలం ఏమిటి అంటే ఎక్కడ నేను ఉన్నప్పటికీ ఎలా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నాకు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి కృతజ్ఞతను చెల్లించుకొనుట. Hallelujah. No bypassing the cross. ఆ బలిపీఠంను తప్పించుకొని పోలేము. What's on the altar? Always thanking. I'm always thanking. Difficult. యేసు ప్రభు లేకపోతే ఇది చాలా కష్టకరము. With the Spirit of God, you will walk over your situations. దేవుడి యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని ఎక్కడైతే నడిపిస్తుందో అలాంటి పరిస్థితులను దాటుకొని వెళ్తారు. Amen. You will become bold. మీరు ఇంకా ధైర్యవంతులు అవుతారు. Hallelujah. If you see someone unsaved, you will not rest till you tell about Jesus to that person. ఎవరైతే రక్షణ పొందుకోలేదో వాళ్ళకు యేసు ప్రభు గురించి చెప్పేదాకా మీకు ఒక శాంతి ఉండదు. Hallelujah. Hallelujah. That's walking in the Spirit. అదియే ఆత్మలో నడిపింపు. God looks at the inside. దేవుడు మిమ్మల్ని బిగ్గరగా లోపల నుంచి చూసి, Man looks at the outside. మనిషి భౌతికంగా చూస్తాడు. What are you talking when you're meeting an unbeliever who is not saved? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు కలుసుకున్నప్పుడు ఎవరైతే అవిశ్వాసిగా ఉన్నాడో? Are you saying you need Jesus? యేసు ప్రభు నీకు కావాలని చెప్పగలుగుతున్నారా? Then that is a proof that you're baptized with the fire. దాని అర్థము మీరు అగ్ని చేత బాప్తిజంని పొందుకున్నారు. Worship is a life. You live for Jesus. ఆరాధన అనేది ఒక జీవిత కాలము, అది మీ జీవితం యేసు ప్రభు కోసం బ్రతకడము. Because you are the temple of the Holy Ghost. ఎందుకంటే మీరు ఆ పవిత్ర ఆత్మ యొక్క మందిరమై ఉన్నారు. One last example we'll talk about today. There are many. I can talk even till evening on this topic. ఒక ఆఖరి ఉదాహరణ, నేను సాయంత్రం వరకు ఈ దాని గురించి But I మాట్లాడగలను. picked this another very important point to help us to worship God. కానీ చాలా ముఖ్యమైన అంశము దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మనకు తోడ్పడుతుంది. Now, how many of us know about King Uzziah? ఉజయ అనే రాజు గురించి మనలో ఎంతమందికి తెలుసు? Uzziah, is it a new name? HOSEA. No. Uzziah. Ujjia. In Telugu it is Ujjia. ఉజియా అనే రాజు గురించి మనలో ఎంతమందికి తెలుసు? Yes. I want to see how many are reading their Bibles. ఎంతమంది బైబిల్ చదువుతున్నారో చూడాలనుకుంటున్నాను నేను. This is your food. ఇదే మీకు ఆహారమై ఉంది. Food for your spirit. మీ ఆత్మకైన ఆహారము. I wonder how can you live without eating food? ఆ యొక్క ఆహారాన్ని తినకుండా మీరు ఎలా బ్రతుకుతున్నారని ఆలోచిస్తున్నాను నేను. You know, the word of God says when you don't eat food, your spirit is like a malnutritioned person. బైబిల్ Starved. ప్రకారంగా ఎప్పుడైతే మీరు ఆహారాన్ని స్వీకరించలేరో మీరు పౌష్టికత లేని ఒక శరీరంగా మారుతారు. Don't attempt to be a Christian without reading the holy word of God. దేవుడి యొక్క పవిత్ర వాక్యాన్ని చదవకుండా కదా క్రైస్తవ్యులుగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. Everything else will fade. ప్రతిదీ మన జీవితంలో నశించిపోతుంది. The word of God will endure forever. దేవుడి యొక్క వాక్యం నిరంతరం ఉంటుంది. Start reading from today the word of God. If you haven't read, ask me. I will give you a reading list, a checklist where you can read every day. Everybody should be having a checklist for reading the Bible. మీరు చదవట్లేదంటే నాకు చెప్పండి. ఈరోజు నేను మీకు కొన్ని అంశాలు చెప్తాను. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలుగా బైబిల్లో చదవాల్సిన అవసరత ఉంది. Everything else can come afterwards. ప్రతిదీ దీని తర్వాత రాగలదు. God gave you first priority and came to the earth for you. దేవుడు మొదటిగా మీకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి మీకోసం ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. And my first priority is, Lord, I need you. Without you, I'll go hell. I don't want that. నా మొదటి ప్రాధాన్యత కూడా దేవుడా నువ్వే నాకు ఉండాలి మొదటి స్థానంలో. నువ్వు లేకుండా వేరే ఏది నాకు వద్దు. So we are taking fig leaves and we are fanning ourselves.
కాబట్టి ఆ ఆకులను మనం తీసుకొని, అత్తి ఆకులను తీసుకొని మనల్ని మనం దాచి ఉంచుతున్నామా? I want to encourage every brother and sister. Set aside time to read His word. You may not understand at the beginning, but God is the revealer of His word. Amen. ప్రతి సంఘంలో ఉన్న సోదర సోదరిమణిని నేను ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. Everything else can take second place, but give the word of God first place. దేవుడు ఒక వాక్యానికి మొదటి ప్రాధాన్యతనివ్వండి, ప్రతిదీ రెండవ స్థానంలో ఉండగలదు. Okay, so by the way, there is a king called Uzziah. ఉజయ అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు బైబిల్లో. He's a very important lesson that we should learn today. చాలా ముఖ్యమైన ఒక పాఠము ఆయన గురించి మనం ఇవాళ నేర్చుకోవాల్సింది. And he is also called as Azariah in 2 Kings. రెండవ రాజులలో అజావియా అని కూడా ఆయనను పిలుస్తారు. Now what's interesting is this man became a king when he's 16 years old. అయితే ఈయన గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటి అంటే 16 ఏళ్ల వయసులోనే ఈయన రాజుగా మారాడు. Teen king. గొప్ప రాజు. I'm saying something. I said a teen king he is. చిన్న యవ్వన కాలంలో ఉండే రాజు. 16-year-old king. 16 ఏళ్ల అబ్బాయి రాజుగా మారడము. Sometimes we are 50 years also we want to be king. 50 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ మనం రాజుగా ఉండాలనుకుంటాం. Half life is gone, one leg is inside. సగం రోజులు పోయాయి, ఒక కాలు కూడా పోయి, Still we want to be king. అయినప్పటికీ మనం రాజులుగా ఉండాలనుకుంటాం. Forget it, worship the King of Kings. మర్చిపోండి దాని గురించి, రాజుల రాజును ఆరాధించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So look at this king, 16-year-old king. ఈ 16 ఏళ్ల రాజు గురించి తెలుసుకుందాం అయితే. Now he reigned, his kingship term was the longest. 52 years he was a king. ఆయన రాజుగా ఉన్న కాలము, ఆయన రాజ్యమేలిన కాలం చాలా పెద్దది. 52 ఏళ్ల పాటు రాజ్యాన్ని ఏలాడు. God let him reign for such a long time, half a century. దేవుడు ఆయనకు ఆ అర్ధ శతాబ్ద కాలానికి రాజ్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. And God blessed him and gave him such a long reign because he did what is right in God's sight. దేవుడు ఆయనను ఆశీర్వదించి దీవించి అంతకాలం ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఏదైతే దేవుడి దృష్టిలో సరి అయినదో దాన్ని మాత్రమే చేసి ఉన్నాడు. For everything he sought God. ప్రతి ఒక్క విషయానికి దేవుడినే కోరుకున్నాడు. And God gave him success after success after success. He became such a famous king. అప్పుడు దేవుడు ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయనకు విజయం తర్వాత విజయం ఇచ్చి దేవుడు ఆయనను అంత విజయవంతమైన రాజుగా మార్చి ఉన్నాడు. He built so many cities. ఎన్నో పట్టణాలను స్థాపించాడు. He was very successful. చాలా విజయవంతుడు. He had a strong army. చాలా బలమైన సైన్యం ఉంది. He earned a lot of chariots. He made chariots. He made bronze weapons, gold weapons. He was very rich and in abundance he had. ఎన్నో రథాలు, ఆయుధాలు కూడా బంగారంతో చేసుకోగలిగిన ధనవంతుడు, అతిపెద్ద సైన్యం కలిగిన వాడు. And he became very famous across that place, Azariah. చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగి ఆ ప్రాంతంలో చాలా తెలిసిన వాడిగా మారాడు. But then something went wrong. అయితే తర్వాత ఒక తప్పు జరిగింది. He became strong and successful. చాలా బలవంతుడుగా విజయశీలుడుగా మారి, I won't tell what went wrong. Read in the Bible. 2 Chronicles 26:16. నేను చెప్పను ఏం తప్పు జరిగింది అని. 2వ దినవృత్తాంతములు 26వ అధ్యాయము 16వ వచనము. 2 Chronicles 26:16. అయితే అతడు స్థిరపడిన తరువాత అతడు మనస్సును గర్వించి చెడిపోయాను. అతడు ధూపపీఠము మీద ధూపం వేయుటకై యెహోవా మందిరంలో ప్రవేశించి తన దేవుడైన యెహోవా మీద ద్రోహము చేయగా, But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. When he became successful, his heart got slowly it became very lofty, he lifted up his heart. బలవంతుడుగా విజయవంతుడుగా మారుతున్న కొద్దీ గర్వం తనలోకి ప్రవేశించి నన్ను మించిన వాడు లేడు అనేటట్టి ఆలోచన వచ్చింది. So he went into the temple. అలా మందిరంలోకి అడుగుపెట్టాడు. Who are these fellows here, these priests? ఎవరు వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు? వీళ్ళేంటి యాచకులా? You all are not kings. వీళ్ళంతా రాజులు కాదా? I am the king. నేనే కదా రాజుని. I want prayer. నాకు కావాలి ప్రార్థన. I will enter the sanctuary. I will enter the temple. నేను ఆ మందసంలోకి అడుగు పెడతాను. And he entered the temple, the Bible says. అలా మందిరంలోకి ప్రవేశించాడు అని చెప్తుంది బైబిల్. Is it wrong to enter the temple?
తప్ప మందిరంలోకి అడుగు పెట్టడము? అప్పట్లో ఇట్ వాజ్ రాంగ్. Yes. అది పద్ధతి కాదు. Yes. Is it wrong to enter the temple for a king? మందిరంలోకి రాజు ప్రవేశించడం తప్ప? It was only for priests to enter the temple and to put an incense on the altar, burn incense. అప్పట్లో యాచకులు మాత్రమే మందిరంలోకి మందసంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఇవ్వాల్సిన అర్పణను అక్కడ బలిపీఠం దగ్గర ఇవ్వడానికి అర్హత. God's prescribed way. Only the priests will burn my incense on the altar. దేవుడు ఆదేశించిన మార్గము కేవలం యాచకులు మాత్రమే ఆ మందసం దాకా ప్రవేశించాలని. So this king, at that moment, he said, I will go in and I will burn the incense. Come on, forget it, all of you priests. అయితే ఈ యాచకుడు చెప్పిన మాట, మీరంతా ఎవరు మధ్యలో, నేనే వెళ్తాను, నేనే అర్పణనిస్తాను, మీరందరూ జరగొచ్చు. You think you're greater than me? నీకు అనిపిస్తుందా నాకంటే గొప్పవాడి నువ్వని? See my fame, how famous I am. చూడు నా పేరు ప్రఖ్యాతలు చూడు ఎంత గొప్పవాడినో నేను. Pride is like virus. ప్రతిష్ట కొన్నిసార్లు మనకు రోగంగా మారుతుంది. It'll corrupt all the files. మన ఆలోచనలను ప్రతిదాన్ని నాశనం చేస్తుంది. Happily he could continue to be the king and just, okay, I should not burn the incense. Okay, let God's will be done. సంతోషంగా రాజుగా ఉంటూ అయ్యో నేను చేయకూడదా, సరే నేను చేయనని, మీరే చేయండి, దేవుడి చిత్తం జరుగును గాక అని చెప్పి ఉండొచ్చు. Pride will resist. ఆ గర్వము అక్కడ అతిక్రమించింది. Amen. Cain also, what happened to him? His pride made him angry. అక్కడ కేన్తో కూడా జరిగింది ఇదే. ఆయనకున్న గర్వము ఆయనని కోపంగా మార్చింది. Anger is an emotion that is fueled by pride inside. ఆగ్రహము అనే భావోద్వేగము గర్వము చేత నింపబడి రగిలించబడే ఒక భావన. If I am always getting angry, నాకు ఒకవేళ నిరంతరం కోపం వస్తుందంటే I have to check my pride levels. నా గర్వం ఎంతలా ఉంది అని నేను పరిశీలించుకోవాలి. My pride battery. నా యొక్క గర్వంకైనా సూచన. You have to keep pride in its place. గర్వాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచాలి. Hallelujah. God will never allow any pride before him. దేవుడు ఎప్పుడు ఆయన ఎదుట ఎటువంటి గర్వాన్ని అనుమతించడు. Amen. Amen. He resists the proud. James 1:8. God resists the proud. ఎవరైతే అలా గర్విష్ఠులుగా ఉంటారో వారిని తగ్గిస్తాడు దేవుడు. యాకోబు సువార్త 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం. What's on your altar? మీ మందసంలో ఏముంది? No, Lord, I'll not repent for my sin. What you're all the time telling me, tell him only, Jesus. లేదా దేవుడా నేనేం పశ్చాత్తాపించాను నేను చేసిన పాపాలకు, ఎప్పుడు నాకే చెప్తా అంటే యేసు ప్రభువుకు చెప్పు. It's me. నేను చేయాల్సింది. It's my heart on the altar. నా హృదయాన్ని మందసంలో And సమర్పించగలను. it is his blood ఆయన యొక్క రక్తము that will wash away my pride. నా గర్వాన్ని కడిగి వేయగలదు. Hallelujah. So 80 priests went and stopped him. 80, just imagine. We are not even 80 of us. 80 of them came and they stopped him. No, king, please don't go, please don't go. He just pushed everybody aside and he entered the temple. ఆ తదుపరి వచనాలలో మీరు చదివినట్లయితే 80 మంది యాచకులు దైవజనులు వెళ్ళకండి రాజా లోపల, ఇది దేవుడి చిత్తం కాదు అని చెప్పినప్పటికీ మీరేంటి నన్ను ఆపేది అని వారిని తోసేసి లోపలికి వెళ్ళాడు. He took the incense and he put it on the altar. ఆయన చేతులారా ఆయన అర్పణను తీసుకొని. He took the zeal. మనం చూస్తాం కొంతమంది దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని చాలా ఆసక్తితో ఉంటారు. Is it in obedience to God? అది దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఉందా? Was it in obedience to God? అది దేవుడికి లోబడినట్లుగా ఉందా? Immediately on his head he got outbursts of leprosy. వెంటనే తన తలపైన ఈ కుష్ఠరోగము సూచనలాగా ప్రారంభమైంది. Amen. ఆమేన్. Sometimes, judgment happens immediately. Sometimes it takes time. కొన్నిసార్లు తీర్పు అనేది వెంటనే తీర్చబడుతుంది, కొన్నిసార్లు సమయం తీసుకుంటుంది. Now, only Jesus' sacrifice for the forgiveness of sins qualifies us to worship God. కేవలం యేసు ప్రభు యొక్క అర్పణ మాత్రమే మనల్ని దేవుడిని ఆరాధించడానికి అర్హులుగా మారుస్తుంది. And God wants us to worship him in spirit
and in truth. దేవుడు కోరుకునేది మనం ఆత్మలోను సత్యంలోను దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని. We should know how God wants us to worship Him. మనకు తెలియాలి దేవుడు మనల్ని ఎలా ఆరాధించాలని కోరుతున్నాడని. Hallelujah. Hallelujah. I said before also, read Isaiah chapter 53. You want to meditate on Jesus, on what He has done for you. Go back to Isaiah 53. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పి ఉన్నాను, యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయాన్ని చదవండి. యేసు ప్రభు మీకోసం ఎటువంటి త్యాగాన్ని చేసి ఉన్నాడు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. True worship begins at the cross. నిజమైన ఆరాధన సిలువ దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది. And when our sins are forgiven, our worship is accepted. ఎప్పుడైతే మన పాపాలు క్షమించబడతాయో అప్పుడు మన ఆరాధన అనేది అంగీకరింపబడుతుంది. Otherwise, it's going to be unauthorized worship. లేదంటే అది అధికారం లేని ఒక ఆరాధనగా, It's going to be strange fire. అది ఒక విచిత్రమైన అగ్నిగా ఉంటుంది. Worship in the Holy Spirit. That is what Jesus is asking. Pray in tongues. పరిశుద్ధంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించండి, భాషలలో ప్రార్థన చేయండి, ఆరాధించండి. Lifted up hearts should be learned how to submit to God. లేవనెత్తబడిన హృదయాలని దేవుడికి ఎలా అర్పించాలనే విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are forgiven మనము క్షమాపణ పొందుకున్న వారము, and we are the forgiving. మనము క్షమించే వారమై ఉండాలి. Hallelujah. That is worship. అదే ఆరాధన. Hallelujah. Jesus said, if you have anything against your brother, leave your gift on the altar. I don't want that gift. Leave it on the altar. Go and make peace first. యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నమాట, నువ్వు నాకేమన్నా అర్పణ చేయాలని బలిపీఠం దాకా వచ్చినట్లయితే దాన్ని అక్కడే వదిలి నీ సోదరుడి దగ్గర వెళ్ళి సమాధానం చేసుకో అని. Hallelujah. I want to close with one verse, Colossians 3:16. కొలొస్సీయుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం చెప్పి మనం ముగిద్దాం. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకరినొకడు బోధించుచు బుద్ధి చెప్పుచు కృపాసహితముగా మీ హృదయములో దేవుని గురించి గానము చేయుచు సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యం మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి. ఆమేన్. Shall we pray? ప్రార్థిద్దామా. Loving Heavenly Father, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, we thank you for showing us the way మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఆయన మార్గాన్ని చూపించినందుకు to ధన్యవాదాలు. worship you, Jesus, మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ప్రభువా in spirit and in truth. ఆత్మలోను సత్యంలోను You want a true worship from our heart. మీరు మా హృదయం నుంచి నిజమైన ఆరాధనను కోరుకుంటున్నారు తండ్రి. You don't want anything else on the altar but our heart, Lord. మందసం పైన వేరే ఏది మీరు కోరుకోవట్లేదు దేవా, మా హృదయాలనే కోరుకుంటున్నారు. As Lord, as you fill us with your spirit and you fire baptized us, Lord Jesus. దేవా మీ ఆత్మతో మీరు మమ్మల్ని నింపి అగ్ని అభిషేకము మాకు ఇచ్చి ఉండంగా Let us begin, O Lord Jesus, మమ్మల్ని ప్రారంభించేటట్టుగా to దీవించండి తండ్రి. seek after you. మిమ్మల్ని వెంబడించేటట్లు, Seek you, search you, Lord. మిమ్మల్ని వెంబడించి మిమ్మల్ని వెతికేటట్లుగా, And Lord, for your kingdom's sake, O Lord. మీ రాజ్య విస్తరణ కొరకై దేవా Seek first the kingdom of heaven మిమ్మల్ని మొదటిగా, మీ రాజ్యాన్ని మొదటిగా and your వెంబడించి, righteousness మీ నీతిని వెంబడించి above all. అన్నిటికంటే మించి Give us a heart of worship, Lord. మాకు ఆరాధించే హృదయాన్ని ఇవ్వండి తండ్రి. Correct my heart, Lord. మా హృదయాలను సరిదిద్దండి దేవా. Hallelujah.